Assalamu alaikum. Hi, this is your girl Arifa Khan. I have no clue from where to start. আমি জানি না কোথা থেকে শুরু করবো আর কি বলবো, আমার কোনো আইডিয়া নেই, বুঝতেছি না আজকে আমি মানে কথা হারায় ফেলতেছি, ওয়ার্ডস গুলাই ফেলতেছি। মানে আপলোড মানে আরো আগে করার উচিত ছিল, বাট করবো করবো করে কি বলবো, এই করবো মানে অনেক, আর তার মধ্যে অনেক ঝড় তুফান তো আসছেই, চলতেছে যাইতেছে, দিয়ে করা হয়ে ওঠে নাই। তো আজকে অনেকদিন মানে অনেকদিন পরেই করছি। দ্য ফ্যাক্ট ইজ লাস্ট মানে কোত্থেকে শুরু করবো বুঝতেছি না, বাট সামথিং মানে আমি যে লাস্ট ইয়ার থেকেই মাই লাইফ হ্যাজ গন ভেরি আপসাইড ডাউন, মানে ডাউনফল তো হইতেছি, মানে ডাউনফল আর শেষ হচ্ছে। সো লাস্ট ইয়ার থেকে আমার আরো মানে it's a very big personal stuff. Maybe I'm not ready yet to share anything with anyone. Maybe someday. But I'm কিছু describe বা অত বেশি কিছু বড় ভিডিওটাকে লেন্দি করবো না। But I wanted to thank মানে not because যে my birthday was in 15, মানে middle of the month, নভেম্বরের মাঝখানে। মিডল অফ দ্য মান্থ, দ্যাটস ওয়াই সবকিছুর মাঝখানেই পড়ে থাকি, না আগাইতে পারি না পিছাইতে পারি, যাই হোক। সো আমি ভিডিওটা স্পেশালি বানাচ্ছি ফর দোজ পারসনস হু ওয়্যার উইথ মি in my happy times, in my bad, মানে in my baddest time, which is I'm going through, for trying to bring out me from there. Still trying, pressuring, pushing me to get back my life. And those people are my friends. Samantha, Preeti, Ohuna. I won't say she is not trying, she is, maybe from the far, but she is. Akash, and many more friends. Natasha, Taposhi, Neha, even Nishad. I'm really grateful to them. And obviously, my brothers, Saad, Raad, and their friends, Fatin, Rafi, Romo, Anando, Zarif. Thank you everyone, and especially thanks for the people যারা আমাকে এত সুন্দর একটা বার্থডে সারপ্রাইজ দিছে, স্পেশালি সামান্তা, প্রীতি, ওদেরকে স্পেশালি a big thanks to them, and all the friends who attended, Akash, Pranto, Preeti, Ohuna, and then also Mahin Arman, for thank you for coming. Thank you for doing whatever you guys did, whatever you guys could to do for me. I'm always grateful to you guys. Also Marian, Rafi, Fardin, these are my childhood friends. Some of them are in abroad, but still এত ব্যস্ত লাইফে থেকে, এত বিজি লাইফে থেকে আমার জন্য সময় বের করা করে at least আমার কথা মনে রেখে wish করা. Thank you so much to you guys, and I'm very grateful to you guys because you guys don't celebrate me once in a year. You guys celebrate me every day. Every day you guys treat me like a queen. So thank you. The pain is enduring, but I'm living with it. I'm learning to live with it. I'm trying to live with all those traumas and everything. So trying to acing the act so that I can act well in front of camera and also human beings. So yeah, I'm not making this video to gain some sympathy or empathy. I'm just making this to express my feeling. Probably I'm not able to properly
because I'm stumbling. I can't even talk properly. I thought it would be easy to make a video rather than writing, but I think writing was more easy than making a video because right now I'm not able to talk even or tell whatever I'm feeling for you guys. Thank you. অ্যান্ড আউট অফ নোওয়্যার এখন ব্লগটা স্টার্ট করছি। অ্যাকচুয়ালি ব্লগিং এর মুড ছিল না, মনটা অত ভালো ছিল না, সো কোনো প্রি প্ল্যান্ড কিছুই ছিল না। প্রীতি আমাকে ফোন দিয়ে বলেছিল যে ও দেখা করতে চায় বিকজ ফ্রাইডে তো ওর দাদার মিলাদ, মানে পরের দিনই আমার বার্থডে দিনই, সো গ্রামে যাবে, তো আমার সাথে দেখা করতে চাই। সো দ্যাটস ওয়াই আমাকে বললো একটু রেডি হতে। আমি রেডি হয়ে গেছি, অ্যান্ড রেডি হয়ে এমনি জাস্ট নিজের কোনো রকম স্ন্যাপ নিচ্ছিলাম, দেখেই বোঝা যাচ্ছে সাদকে নিয়ে বের হব। অ্যান্ড বের হয়ে বাসার কাছেই রাস্টিকে, তো আমি বলছি ইউজুয়াল থিং। সো বাসার কাছে রাস্টিকে যেয়ে দেখি দে আর রেডি উইথ দেয়ার স্করপিও বেবি। আমার জন্য প্রি বার্থডে সেলিব্রেশন করছে তারা, সামান্তা আর প্রীতি, আর আমাকে এই সারপ্রাইজটা দেয়। সো অনেক কিউট একটা সারপ্রাইজ। অ্যান্ড বার্থডের দিন সাত সন্ধ্যার সময় এসে বলছে গেট রেডি, আমরা বাইরে যাবো, প্লিজ রেডি হও, ড্রেস চুজ করে দিচ্ছে অ্যান্ড এভরিথিং। পরে এগুলো করতে করতে মাহির নাম্বার ফোন দিয়ে বলে কই তুই, ঠিক আছে আমরা 10 মিনিটে আছি, তুই রেডি হয়ে থাক, নিচে নাম। দেন নিচে নেমে দেখি বন্ধুরা কেক নিয়ে এসেছে, অনেক মজার একটা কেক। দেন ওদের সাথে একসাথে কেক কাটাকাটি করলাম। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ গাইজ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ডুইং অল দিস ফর মি। অ্যান্ড এখান থেকে কেক কাটাকাটি শেষ করার পর তারপর সাদকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে কই যাবো, সাদ বলছে আমরা খিলগাঁও যাবো সিএলওতে। অ্যান্ড আমি জানতাম না সিএলওতে হোয়াট ওয়াজ ওয়েটিং ফর মি, বাট দেয়ার ওয়াজ জেরি ওয়েটিং ফর মি। দো আমি জেরি, সামওয়ান ওয়াজ টম, বাট ওরা টপ 9-এ জেরিকে আছে, যাই হোক। সো জেরিকে দিয়ে আমার ওয়ার্ম ওয়েলকাম হলো, মানে এত কিউট একটা ওয়েলকাম ছিল, আই ডিডন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট। অ্যান্ড নাও আই নো কেন আমার ড্রেস চুজ করা হয়েছে, কেন কি, সো দ্যাট থিমটা তারা সেভাবে সাজাইতে পারে। অ্যান্ড এই যে প্রীতি অ্যান্ড সামান্তার প্ল্যানিং, এত সুন্দর একটা প্ল্যানিং যেটা সুন্দর করে এক্সিকিউট করেছে আকাশ, প্রান্ত, অহনা সবাই ছিল। অ্যান্ড লুক এট মাই ফেস, আই ওয়াজ লাইক ও, মানে লজ্জাও পাচ্ছিলাম, কান্নাও আসছিল, সব কিছু মিলে একদম সো মেনি ইমোশনস ওয়ার কামিং অল টুগেদার, মানে ইউ আই কান্ট এক্সপ্লেন নাও। সো ইয়া, আমি মানে ভিডিও অফ করতে বলতেছি বিকজ আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ক্রাই অ্যান্ড আই অলরেডি ক্রাইড। মানে কিসের ছবি তুলি কিসের, আমি তো কান্নাকাটি করে শেষ। অ্যান্ড দ্যাট হেয়ার, ও মাই গড, ওই যে তেলাপোকার মতো একটা হেয়ার বাইরে হয়েছে, আমার মেজাজটা গরম লাগতেছে। যাই হোক, অ্যান্ড কেকটা অনেক ইয়াম্মি ছিল। এগেইন প্রীতির চয়েস করা কেক অলওয়েজ ইয়াম্মি হয়। অ্যান্ড নতুন ড্রেস পরছে, ওখানে কোনো কেক টেক খাবার পড়বে না, এটা হতেই পারে না, আমার সাথে এটা হবেই না কখনো। সো অলরেডি কেক টেক ফালা, একদম অবস্থা খারাপ। অ্যান্ড আমার ভালোবাসা পড়ে গেছে ওয়াল থেকে, এমনই হয় আমার ভালোবাসা পড়েই যায়, ঠিক না। আর এখন প্রান্ত আর আমি এটা কি গেম বলে জানি না, প্রান্ত আমার জন্য একটা হাঁস তুলতে গেছে, দো তুলতে পারছে, ও মাই গড, দুইবারই ও তুলতে পারছে একটা ছোট্ট কিউট হাঁস। বাট আমি ওইটা প্রান্তকে বলছি তাড়াতাড়ি সামান থেকে দাও বিকজ ও অনেক আপসেট তুমি ওর বার্থডেতে আসতে পারো না, হি কুডন্ট মেক ইট টু হার বার্থডে, সো হি কেম টু মাই বার্থডে। থ্যাংক ইউ প্রান্ত ফর কামিং। তখন বলছে এটা দিয়ে তাড়াতাড়ি রাগটা ভাঙাও, তাহলে সারা জীবন রাগ থাকবে। তারপর আমরা একটু সবাই মিলে গল্প করছিলাম। অ্যান্ড সবাই সবার লাইফে অনেক ব্যস্ততা চলছে, এর মাঝখান দিয়ে মনে রেখে, যেহেতু আমি নোটিফিকেশন অন থাকে না আমার বার্থডে, সেটা মনে রেখে সবাই এসেছে, এত সুন্দর একটা সারপ্রাইজ দিয়েছে। For that, I'm very grateful to them, and very grateful to them, not only because of this surprise. Life যাই হোক, they are my very important people. I really value them. Maybe আমি ওরকম এক্সপ্রেস করতে পারি না, ঠিক আছে, বা বলতে পারি না। অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা যেটা, আমি ওরকম তুলু তালু করতে পারি না। আমার মন থেকে যতটুকু আসে, যা আসে, দ্যাটস অন মাই ফেস অলওয়েজ। আমি ওরকম হাইড করতে পারি না, এটা অনেক খুবই খারাপ একটা জিনিস, কারণ কি ভিজিবল, এটা ইজিলি অনেক ভিজিবল থাকে। সো আমার খারাপ লাগা ভালো লাগা এটা আমার ফেসই থাকে। তোমার জন্য আমি কতটুকু ফিল করি বা কী করি, এটা আমার কাজেই বোঝা যায় বা এফোর্টসে বোঝা যায়। সো আমি যদি কখনো বুঝাইতে না পারি তোমাদেরকে, দেন আই এম ভেরি সরি, বাট ইউ গাইস মিন আ লট টু মি। থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ টু মাই ভিউয়ার্স, যারা এতক্ষণ ধরে আমার ব্লগটা দেখেছো, আমার জন্য, আমার ফিউচারের জন্য অনেক ওয়েল উইশেস দিয়েছো, দোয়া করেছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে বার্থডেতে উইশ করার জন্য। টিল দেন টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ। চলে আসবো আমার কোনো নতুন ব্লগ নিয়ে।